Hi, hello, namaste. A very warm welcome to bio classes. In the previous class, just we started that PGRs, that means plant growth regulators. And majorly we observed five different kinds of plant growth regulators that is in the plant. And all those five groups get divided into two major categories: plant growth promoters, plant growth inhibitors. And one more thing, usually we will call all of them as hormones, phytohormones. That means in the phytohormones we are having two categories. Some hormones are just promoting the growth, some hormones are inhibiting the growth. Suppose if we consider plant growth promoters, that means the hormones which are increasing the growth of the plant, so those are having some common functions. They help in the cell division. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಯಾವ ಇದ್ವು ಅಂತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ಗಳು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಸೆಲ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್, ಲೀಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಫ್ಲವರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ. And in the same way, if we consider plant growth inhibitors, they will not promote the growth ಅಥವಾ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Either they are going to stop the growth or else they help in removal of that part from the plant body. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾವಂತ. How they are going to stop the growth? Either by inhibiting the cell division or excision process. ಎಬ್ಸಿಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಬ್ಸಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಬ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಕಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದು, ವಿದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆ ಉದುರಿ ಬೀಳೋದು, ಅಥವಾ ಹಣ್ಣು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದು. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಕಟ್ ಆಗೋದು ಹೊರಗಡೆ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಬ್ಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್, they are performing major function under the stress condition, when the plant is present in the stress condition. So plant ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಗಳು ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದಂತ. ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮನ್ಸಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಂತ. ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ವುಡ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, ಗಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಗಾಯ ಮಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ways those are observing. We are having so many functions of plant growth regulators in the plant, right? So actually let's consider here in this class how actually we discovered the first plant growth regulator. ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್. Discovery of PGRs. Discovery. To find it out. Discovery. So just 1 minute. Right? So discovery. How we found the first plant growth promoter here or regulator. So here the first observed plant growth regulator is auxin. So first discover ಮಾಡಿದ್ದು auxin ಅಂತ. What is that auxin? Auxin, it is the general form for IAA. So it is nothing but IAA. Famously it is known as IAA. What is this IAA? In the last class only I told you, indole acetic acid. What is that indole acetic acid? It is the indole derivative. So this is IAA, or it is also called as auxin, natural available auxin. So scientist first plant dalli observe ಮಾಡಿದ plant growth regulator ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ auxin. But keep one thing in your mind, here the discovery is accidental. ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್
observed by Charles Darwin and Francis Darwin. Charles Darwin, very famous scientist. I think you know already. So Charles Darwin is a father of evolution. Charles Darwin. Charles Darwin and Francis Darwin. Francis Darwin is Charles Darwin's son. Charles Darwin and a son, you know. That means father and son. Both together, they were working something related to the botany aspect. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಟ್ನಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಟು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಮೇಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇವರಿಬ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಯಾವುದು, ಸೊ ಅದ್ರ ವರ್ಕ್ ಏನು, ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೊ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 1880. ಸೊ 1880. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ both these two scientists, they were working on canary grass. It is a one kind of grass. Whether grass is a dicot or monocot. Yes, grass is the monocot. So author on the grass is the canary grass. And in the canary grass, so they were studying on coleoptile. Coleoptile of canary grass. What is this coleoptile? Coleoptile and coleorhiza, two parts are there. Now monocot seed ಒಳಗಡೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದು, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಮೊನೋಕಾಟ್ ಸೀಡ್. ಆ ಮೊನೋಕಾಟ್ ಸೀಡ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಕ್ಸಸ್ ಗೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ವು. ಸೊ ಕೋಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲಿಯೋರೈಸಾ. ಕೋಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲೂಮಲ್ ಕವರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, ಕೋಲಿಯೋರೈಸಾ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಡಿಕಲ್ ಕವರಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗು, ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋಲಿಂದ ಫ್ಲೂಮಿಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಶೂಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಲೂಮಿಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಫ್ಲೂಮಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ coleoptile. Right? And that coleoptile majorly we can observe in case of monocot plants, and it is easily studied. It can be studied in the grass. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಬೆಳೆಯೋ ಟೈಮ್ ಕೋಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಸಿ ಆಡೋ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸಸಿ ಆಡೋದು ಹಬ್ಬ. ಸೊ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಧಿ ಹಾಕಿ, ವೀಟ್ ಹಾಕಿ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೀಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೊನೋಕಾಟ್, ರೈಟ್? ಅದರಿಂದ ಗ್ರಾಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ. ಆ ಗ್ರಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಆರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇನ್ ಕಲರ್. ಅದು ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ಬೆಳಿತಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕವರಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು. ದಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಈಸ್ coleoptile. ಸೊ they were working on this coleoptile, and what they did is they made a beautiful experiment. What they did is, so here this is the coleoptile, right? Let me consider. This is the coleoptile. Suppose for example, if this is the grass plant, imagine the grass plant is growing here, right? So here the root system, fibrous root system. So if you observe this grass, very young grass, let me consider seedling. ನಾನು ಅದನ್ನು seedling ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ actually. So let me consider seedling. What is seedling? Seedling ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಒಂದು ಲೀಫ್ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್, imagine this is not the big plant, this is very small plant, and its color is very light green in color or yellow color. ಆ yellow color covering ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ, so that covering will be called as coleoptile. Now let us consider this is the coleoptile. ನಾನು ಒಂದು coleoptile ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Now this coleoptile,
So let's consider this coleoptile illuminated with unidirectional light. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಕೋಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್ ಎಡ್ಜ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಲೈಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್. ನಾವು ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಲೈಟ್. ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್. They pass that light and this is the coleoptile. This is the tip of the coleoptile, right? And here, after passing the light, they observed one change. What are the changes? So here, the coleoptile bend. The tip of the coleoptile, not entire coleoptile. The tip of the coleoptile bend towards the source of the light. Light ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತಿದ್ದು. ಕೋಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್ ಟಿಪ್ ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದ್ ಎಡ್ಜಿಗೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಿರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ರೈಟ್? ದಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ phototropic movement, or generally we will call them as a tropic movements. Roots are moving towards the inner side of the soil, that means towards the gravitational force. That is a tropic movement. Here the tip of the shoot is bending towards the light, a phototropic movement. Thigmotropic movement. Touch me not plant ಅನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ಥಿಗ್ಮೋಟ್ರಾಫಿಕ್, ಥರ್ಮೋಟ್ರಾಫಿಕ್, ಎಸಿಡೋಟ್ರಾಫಿಕ್. ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್ ದ ಕೋಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್ ಬೆಂಡ್, ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಳಗಿರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಕೆಮಿಕಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Then they did not get why actually it is bending towards the light. Then next step, what they did is they cut this much of tip region. Istu tip region ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, right? So let me guess, this is the first step. Now they cut the tip region of the coleoptile. ಈ coleoptile ದ ಟಿಪ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. So they removed this part outside. ಇದಿಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರು, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಟಿಪ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರು. This one we will refer it as decapitated. So ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ? Decapitated. I'll write here. Now it is decapitated. What is the meaning of D? D means remove. What has been removed here? So cap. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಕ್ಯಾಪ್ ಟಿಪ್ ರೀಸನ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆದಂಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಡಿಕ್ಯಾಪಿಟೇಟೆಡ್. After removing the tip of the coleoptile, that means decapitated. So again they passed unidirectional light. ಮತ್ತೆ unidirectional light ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. But this time the coleoptile did not bend towards the light. ಲೈಟ್ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗೇನೆ ಬೆಳೀತು ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Then what they conclude is something is present in the tip region. ಏನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಟಿಪ್ ರೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಟ್ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಕೋಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಸೊ 1 minute. Okay, so one more thing, what they did is same as it is coleoptile, they considered coleoptile of canary grass, and for this one the tip get covered by tin cap. ಸೊ ಟಿನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಲಿಂದ ಆ ಟಿಪ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಟಿನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬೀಳಾರ್ತರ ನೋಡ್ಕೊಳುತ್ತಂತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಆ ತರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತು, ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ
ಟಿಪ್ ರೀಸನ್ ಗೆ ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೋಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಒನ್. ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಹೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್? ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್. ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೀಸ್ ಟು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, so one more scientist. So let me consider the first scientist, the first case, and the second one went. So first Charles Darwin and Francis Darwin. The next scientist went, he is the scientist who discovered oxygen. ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಯಾವುದು? ಆಕ್ಸಿನ್. ಸೊ he only discovered the first oxygen, not only discovered and isolated also. ಅದನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವನೇ ಅಂತ. ಯಾರು? ವೈಂಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. What he did is he continued the same experiment but by using another grass. So this time he used oat or every grass. But ಇವನು ಈ ಸಾರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ವೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎವರಿ ಗ್ರಾಸ್. ಓಟ್ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಓಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಓಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಇದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ? ಎವರಿ ಗ್ರಾಸ್. ಸೊ ಆ ಎವರಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕೋಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ. ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ಇಸ್ same as usual. He considered the coleoptile of every grass. Second, he considered another grass, right? Then what he did is he cut this tip reason, decapitated, same as it is, decapitated, right? But after that, very one interesting thing he did is he took the agar plate, or we will call them as agar block. ಏನಿದು ಅಗಾರ್ ಅನ್ನೋದು? ಸೊ ಅಗಾರ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಗಾರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ರೆಡ್ ಅಲ್ಗೆಲಿಂತ ರೆಡಿ ಆಗುವ ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪೌಡರ್ ಅದು ಅಗಾರ್. ಸೊ ಅಗಾರ್ ಪೌಡರ್ ನ ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಫುಡ್ ಅದು ಅಗಾರ್. ಸೊ ಅಗಾರ್ ಜೆಲ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಅಗಾರ್. ಸೊ ಹಿ ಮೇಡ್ ಒನ್ ಅಗಾರ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ, ಈ ಅಗಾರ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನದ ಗಂಜಿ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ, ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಜೆಲ್ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೀಟ್ ತರ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಶೀಟ್. ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಶೀಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗಾರ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ನೌ he cut this decapitated coleoptile tip reason. ಈ coleoptile tip reason ಅನ್ನ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟವನು, ರೈಟ್? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ he kept so many coleoptiles. ಕಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ coleoptiles ಟಿಪ್ ಅನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ. Now it is decapitated. So already we know the result. Decapitated when it is exposed to the unidirectional light, it will not bend ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಇವನು ಅಂತಂದ್ರೆ, after that he cut this much of portion. ಇದಿಷ್ಟು portion ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ, right? He cut this much of portion. So now this is already we know this is the decapitated coleoptile. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆದಿರೋ coleoptile ಅದು. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಗಾರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ. And he removed this one. ಆ coleoptile ಟಿಪ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಲ್ಲಿ. ಸೊ ತೆಗೆದು then he placed the block of a small piece of agar block, ಅನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟವನು, right? Now what he did is, after that again he passed the unidirectional light. He passed that one. After passing, once again it bent towards that light ಕಡೆ bend ಆಯ್ತದೆ. How it bend?
Yes, it bent towards the light, just like this. It bent towards the light. So what he concluded, ಏನು conclude ಮಾಡಿದವನು ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ? So what he concluded is, when he kept the tip of the coleoptile on the agar, so it released a chemical into that agar. So a tip ಏನು ಮಾಡಿತು, ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿತು agar ಒಳಗಡೆ. And after that he took that agar block and touched to this cut piece. ಆ cut piece ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. Then he bent towards the light. So then what he concluded, something is responsible for bending of the coleoptile towards the light, and that something responsible is auxin. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಆಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವನು ಆಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಆಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, this kind of auxin is present in almost all coleoptiles. Then it is usually auxin prepared from coleoptile tip. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಕ್ಸಿನ್, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. coleoptile tip, then developing seed, and then one more is there, leaf primordial. Leaf primordium. All these parts are preparing that auxin chemical. So actually auxin is a small heterocyclic organic ring like structure. And this coleoptile, that auxin produced from the coleoptile tip, leaf primordium. Leaf primordium leaf ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದ, ಚಿಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಲೀಫ್, primordium means earlier form, leaf earlier form, ಅದರಿಂದ ರೆಡಿ ಆಗೋದಂತ. And one more, it can be developed from the developing seed. And the ಬೆಳೆದವರ seed ಅಲ್ಲಿ, that means if the seed is developing means, so from that one we are getting seedling. ಆ ಸೀಡ್ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರಿಪ್ಟೋಫ್ಯಾನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. That amino acid is tryptophan. So when that tryptophan amino acid is metabolized, then it produces auxin. ಅವಾಗ ಅದು ಆಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಂತ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಿಂದನೂ ರೆಡಿ ಆಗೋದಂತ ಆಕ್ಸಿನ್. ಅಂಡ್ some honorable mentions, other mentions. So one more scientist, Kogel, another scientist, Kogel. So here Kogel, he discovered and isolated, okay, let us consider isolated. He isolated auxin from human urine. That means in our urine, ನಮ್ಮ urine ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ. How we got that oxygen? Why? Because we are eating the plants. ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲೂ ಬಂತು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, Kogel scientist, he isolated oxygen from human urine and not only just Kogel, other 3 scientists, ಅವನ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಇನ್ ದ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋನ್, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕಿದೆ ಆಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ದ ಯೂರಿನ್ ದೇ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ auxin A, auxin B and heteroauxin. ಈ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಯೂರಿನ್ ದಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದಂತ. auxin A, auxin B, heteroauxin. So out of these three, heteroauxin, it is chemically equivalent to indole acetic acid. This one, indole acetic acid. Starting time only I mentioned. So ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದಲ್ಲಿ heteroauxin ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿದಲ್ಲಿರೋ ಇಂಡೋಲ್ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಂಡೋಲ್ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಡೋಲ್ ಬ್ಯೂಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, IBA. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿನ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತವೆಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, this auxin can be observed in pellagra patients.
ಸೊ ಆಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಪೆಲಿಗ್ರಾ ಪೇಷಂಟ್ ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಬಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದಂತ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪೆಲಿಗ್ರಾ ಪೇಷಂಟ್, ದ ಪೇಷಂಟ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಿಕೋಟಿನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಬಾಡಿದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಕೋಟಿನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ನಿಕೋಟಿನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಪೆಲಿಗ್ರಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಕ್ಸಿನ್, ಅವರ ಯೂರಿನ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಬಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಂತ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೀಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, not one, two scientists together. So first one is Boysen and next one is Johnson. Boysen and Johnson, name ಚೆನ್ನಾಗಿದೆನಾ? Boysen and Johnson, Johnson's baby soap. Boysen and Johnson, these two scientists together, ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡಿ, ಸೊ ಇವರಿಬ್ರು ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. They worked on the same concept. Again they worked on the coleoptile itself, but in the different way. What they did is, this is the coleoptile, right? So from one direction we have to pass a unidirectional light, towards the light it is going to bend. So yellow already prove again experimental. But this time what they did is, they inserted a small piece of 1 minute, they inserted a small piece of mica plate. ಈ ಕೋಲಿಯೋಟೈಲ್ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ಗೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಡ್ಜ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಮೈಕಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೈಕಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇನ್ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. So that plate or membrane is inserted at one side of the tip region. ಈ ಕಡೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. And after insertion they passed unidirectional light. So the result is it started bending. Bend ಆಯ್ತದೆ. So here at one tip region, so there is mica plate. It bent. So in the next step what they did is, again the same coleoptile, right? But this time they inserted a mica plate from this side. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ mica plate ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು, right? They inserted mica plate from this side and the result is as it is. There is no bending. The result is no bending of light, no bending of coleoptile. So actually they passed light in this direction. Idಕ್ಕೆ light pass ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ direction ಇಂದ, then it did not bend, it went as it is, straight. So this is the result actually, right? Both are the results. Then the question arises, why it is so? ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತೀನಿ. So here the actual thing is, from the tip region a chemical is coming downside. The chemical is coming downside. This side that chemical is coming downside. What is that chemical? Auxin produced at the tip region. ಆ tip region ರೆಡಿ ಆಗಿರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಕಡೆ ಇಟ್ ಬೆಂಡ್, ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Now here consider here, this side they are passing the light, this side it is dark, this side is illuminated, this side dark. ನಾವು ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ, ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಇರೋ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ this side chemical is not released up to the end here, but here it is passing downside, and
Darker side, we are having the insert of that mica plate. Hence the chemical is not coming downside. Hence it is not bent. So yaki antandre, if you consider, if you zoom it out, why it is so means, let me consider. This is the tip region, right? So in the tip region, we are having the cells. Let me consider. All these are the cells. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ನಾನು ಈಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಜೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಜಸ್ಟ್. Cells are present here. When light is passed from one direction, when a light is passed, this is the light source, right? When the light is passed, at the time here from the tip region the chemical produced and that chemical is coming downside. ಆ ಟಿಪ್ ಉಂಟ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಕೆಮಿಕಲ್. ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್? ಆಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು away from the light source, this side cells. So how many rows are there total here? 1 2 3 4 rows of cells are present here. ಸೊ ಈ ರೋಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಲೈಟ್ ಗಂಟ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಎಲಾಂಗೇಟ್. ಈ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಇರೋ ಸೆಲ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಬೆಂಡ್. ಸೊ ಬೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸೋದು? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. These cells are elongating and these cells are slight elongating. And next, this second row, it is slightly elongating. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ elongation ಆಯ್ತದು. And first row, it is not elongated. So the elongate ಆಗಲಿಲ್ಲ. Now this total structure, it is just like looking bending. Bend ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಇರೋ ಡಾರ್ಕ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆದ್ವಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ cell elongation. So I mentioned here, its a major function is cell elongation, right? ಆ ಸೆಲ್ ಅಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಟಿಪ್ ರೀಸನ್ ದಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ, right? And this discovery, it is made by Boysen and Johnson. ಇರಿಬ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ, right? Okay, so just in the today's class we observed the discovery. Just ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರೀ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಸಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು, ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್?